السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ نظریہ مقدار زر کے مفروضات، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس نظریے کو بیان کرتے ہوئے کون سی باتیں جو ہیں وہ فرض کی گئی ہیں، یعنی کہ کون سے امور ہیں جن میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے ورنہ جو ہے نظریہ درست ثابت نہیں ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے ہم جو پہلا مفروضہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے قانونی زر کی رفتار گردش نہ بدلے، یعنی کہ وہ زر جو کہ سکوں یا روپے کی شکل میں گردش کر رہا ہوتا ہے ملک میں، اس کی گردش کی رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر اس کی گردش کی رفتار میں تبدیلی آئے گی تو پھر اس سے ہمارا جو نظریہ ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ فرض کی ہوئی ہے کہ قانونی زر کی صرف مقدار تبدیل ہو رہی ہے، جبکہ جو اس کی ویلوسٹی ہے، جو اس کی گردش کی رفتار ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی. یعنی نوٹ سال میں جتنی دفعہ ہاتھ تبدیل کرتا ہے، جتنی دفعہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ بعد میں بھی اسی ہی رفتار سے گردش کرتا رہے گا. دوسرا ہے اعتباری زر کی گردش کی رفتار نہ بدلے، یعنی کہ وہ زر جو کہ کمرشل بینک ہمارے جاری کرتے ہیں، تجارتی بینک یعنی چیک ہو گئے، بینک ڈرافٹ ہو گئے، ہنڈیاں ہو گئیں، ان کی بھی گردش کی رفتار میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. یعنی یہ تمام اشیاء بھی جتنی بار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہیں اس میں تبدیلی نہ ہو. تیسرا جو مفروضہ ہے کہ اشیاء و خدمات کی مقدار تبدیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی اشیاء و خدمات کا جس قدر لین دین ملک میں پہلے ہو رہا تھا اب بھی اتنا ہی لین دین ہو، یعنی تجارت کے حجم میں کوئی تبدیلی نہ ہو، کیونکہ اگر اشیاء و خدمات کی مقدار تبدیل ہوگی تو وہ قیمتوں پر بھی اپنا اثر ڈالے گی. اگر اشیاء و خدمات زیادہ مقدار میں پیدا ہوں گی تو پھر قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور اگر ان کی مقدار کم ہو گئی تو قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. تو چونکہ ہم صرف جو زر کی مقدار ہے اس کا اثر قیمتوں پہ دیکھ رہے ہیں، ہم اشیاء و خدمات کی جو مقدار ہے اس کا اثر قیمتوں پہ نہیں دیکھ رہے، اس لیے اس کو ہم نے ساکن کہہ لیں یا کانسٹنٹ فرض کر لیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، یہ فرض کر لیا. نمبر 4 ہے براہ راست تبادلے کا معیار نہ بدلے، یعنی بارٹر سسٹم جو ہے ملک کا بارٹر سسٹم لیول، اس میں کوئی چینج نہ آئے. براہ راست تبادلہ یعنی اشیاء کا اشیاء سے لین دین جو لوگ کرتے ہیں وہ اسی سطح پر رہے جس سطح پر وہ پہلے تھا. اور دفینوں کی مقدار نہ بدلے، یہ ہمارا نمبر 5 مفروضہ ہے کہ جو منی ہولڈنگ ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. کیسے کہ اگر لوگ اپنی زیر زمین دبائی ہوئی دولت یا اپنی چھپائی ہوئی یا جمع کی ہوئی دولت کو باہر نکال لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ معیشت میں زر کی مقدار بڑھ جائے گی، جس سے ہمارا نظریہ غلط ہو جائے گا. اس لیے ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جو دفینے ہیں یا چھپائی ہوئی دولت ہے وہ لوگ فی الحال باہر نہیں نکال رہے، وہ موجود ہے اپنی جگہ پر، اس کو ابھی لوگ اپنے استعمال میں نہیں لے کے آ رہے. تو یہاں تک جو ہے وہ نظریہ مقدار زر کے ہمارے پاس 5 مفروضات تھے جو کہ ختم ہو گئے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے زر کی قدر میں تبدیلی لانے والے عوامل، یعنی کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ویلیو آف منی کو افیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی کون سے ایسے عوامل ہیں جن سے زر کی قدر جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو زر کی مقدار جو ہے اس کی وجہ سے زر کی قدر تبدیل ہو سکتی ہے. زر کی مقدار جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اسی نسبت سے اس کی قدر کم ہوتی جائے گی، یعنی جتنا زر زیادہ ہوگا معیشت میں، جتنی اس کی اویلیبلٹی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کی ویلیو گرتی جائے گی. اس کے برعکس زر کی مقدار جتنی کم ہوگی اس کی قدر اسی نسبت سے بڑھتی جائے گی. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کوانٹٹی آف منی کا ویلیو آف منی کے ساتھ بہت گہرا ریلیشن ہے. اچھا، زر کی مقدار کے بعد اور کون سی چیز ہے جو کہ زر کی قدر پہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ وہ ہے جی اشیاء و خدمات کی مقدار، کہ ملک میں کتنی اشیاء و خدمات پیدا ہو رہی ہیں اس کا بھی زر کی قدر کے ساتھ تعلق ہے. اگر اشیاء و خدمات زیادہ پیدا ہوں گی تو قیمتیں ہو جائیں گی چیزوں کی کم اور زر کی قدر میں ہو جائے گا اضافہ، یعنی لوگوں کے پاس جو منی ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، کیونکہ چیزوں کی قیمتیں کم ہیں تو اب ان کے لیے یہ فائدہ مند بات ہے، ان کے پاس ویلیو آف منی انکریز ہو جائے گی. لیکن اگر ملک میں اشیاء کی پیداوار کسی بھی وجہ سے کم ہو گئی ہے تو قیمتیں لازمی طور پر بڑھ جائیں گی، اور جیسے ہی قیمتیں بڑھیں گی ہمارے زر کی قدر کم ہو جائے گی، ہماری ویلیو آف منی گر جائے گی. اب ہم اپنے یہ سمجھ لیں کہ انہی پیسوں میں پہلے سے کم چیزیں خرید سکتے ہیں، ہماری پرچیزنگ پاور کم ہو گئی.
अच्छा, इसके बाद तीसरा है ज़र की रफ्तार गर्दिश। अगर ज़र की रफ्तार गर्दिश तब्दील हो जाए, उसकी जो सर्कुलेशन की वेलोसिटी है वो तब्दील हो जाए, तो उससे भी ज़र की कदर तब्दील हो सकती है। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि रफ्तार गर्दिश से मुराद है कि एक नोट साल में कितनी दफ़ा हाथ तब्दील करता है, यानी उस नोट का खरीदो फरोख्त में कितनी दफ़ा एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम कहते हैं कि जो ज़र की कुल रसद होती है उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, ज़र की मिकदार भी और ज़र की रफ्तार गर्दिश भी। तो अब ये याद रखना है कि अगर ज़र की रफ्तार गर्दिश तब्दील होती है तो क्या होगा, उससे भी कीमतों पे असर पड़ेगा और आखिरकार जो ज़र की कदर है उस पे असर पड़ेगा। जैसे अगर ज़र तेज रफ्तारी से गर्दिश कर रहा है, अगर लेन देन आपकी मईशत में ज्यादा हो रहा है, तेजी से अशिया का लेन देन हो रहा है, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जल्दी जा रहा है, तो चूंकि ज़र की गर्दिश बढ़ गई, ये कह लें असल में उसकी रसद बढ़ गई। ठीक है, उसकी रसद बढ़ने से अशिया की कीमतों में फौरन इजाफा नजर आएगा और जो हमारा ज़र है उसकी कदर कम हो जाएगी। जबकि अगर हम इसके उलट कर लें कि अगर ज़र की गर्दिश कम हो जाए, अगर लेन देन लोग कम करें, तो कीमतें भी कम हो जाएंगी और कदर ज़र की बढ़ जाएगी। तो हर जो पॉइंट है उसमें जो अहम बात याद रखनी है वो यही है कि जो अशिया की कीमतें हैं वो अगर किसी भी वजह से तब्दील होंगी तो ज़र की कदर भी तब्दील हो जाएगी, चाहे वो अशिया व खिदमात की मिकदार में तब्दीली से कीमतें तब्दील हों, चाहे ज़र की मिकदार में तब्दीली से तब्दील हों, चाहे ज़र की गर्दिश में तब्दीली से तब्दील हों। जब भी इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है वो चेंज होगा तो वैल्यू ऑफ मनी भी लाजमी चेंज हो जाएगी और वो उसके उलट में चेंज होगी। अच्छा, इसके बाद है आबादी का दबाव। अगर किसी भी इलाके या मुल्क की आबादी तेजी से बढ़ रही है तो अशिया की ज्यादा जरूरत होगी, अशिया की तलब बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो जाएगा और कदर जो है ज़र की वो कम हो जाएगी। इसके बरक्स अगर किसी जगह आबादी कम हो रही हो, लोग उस इलाके को छोड़ के किसी और इलाके में जा रहे हैं, तो अशिया की तलब कम हो जाएगी। तलब कम होगी तो जाहिर बात है कीमतें कम होंगी और ज़र की कदर बढ़ जाएगी। इसी तरह से जो हमारी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, जो ज़रूरी अशिया हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, जब उनकी तलब तब्दील होती है उससे भी ज़र की कदर तब्दील हो जाएगी। जैसे ही अचानक किसी वजह से ज़रूरियातें ज़िंदगी की तलब बढ़ गई, कीमतों में इजाफा हो गया, तो ज़र की कदर जो है वो कम हो जाएगी। फिर अगला हमारे पास पॉइंट है बजट की नौइयत, यानी गवर्नमेंट किस किस्म का बजट बनाती है उसका ताल्लुक भी ज़र की कदर के साथ है। कि अगर हुकूमत खसारे का बजट बना रही है, यानी हुकूमत की जो आमदनी है वो खर्च से कम है, तो बजट खसारे का होगा। अब उस खसारे को, उस नुकसान को पूरा करने के लिए या तो नए टैक्स लगाए जाएंगे या फिर बगैर जमानत के, बगैर गारंटी के नए नोट छाप दिए जाएंगे। अच्छा, गवर्नमेंट इनमें से कोई भी काम करे, चाहे नए टैक्स लगाए, चाहे डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दे, स्टेट बैंक से बगैर गारंटी के नोट छपवा ले, दोनों सूरतों में अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसलिए कि अब अगर नोट भी छापे जाते हैं तो ज़र की मिकदार आपकी मईशत में अचानक से बढ़ गई। ठीक है, उससे क्या होगा, कीमतें बढ़ गई और कदर जो है वो कम हो गई। इसी तरह जब टैक्स लगाए जाते हैं तब भी अशिया फौरन महंगी हो जाती हैं और ज़र की कदर कम हो जाएगी। इसके उलट अगर हम देखें, हुकूमत अपना बजट फाजिल बनाए, फाजिल का मतलब कि आमदनी ज्यादा है, खर्च कम है, हुकूमत के पास रकम मौजूद है, तो वो टैक्सों को कम कर देगी जिससे चीजें सस्ती हो जाएंगी। और दूसरी तरफ ये कि खसारे की सरमायाकारी भी नहीं करेगी, नोट भी नहीं छापेगी, तो जिससे क्या होगा, कीमतों में कमी आ जाती है और ज़र की कदर बढ़ जाती है। नंबर 7 है हमारे पास बैरूनी तिजारत। अब बैरूनी तिजारत जो है उसका कितना हुजम है, किस किस्म की बैरूनी तिजारत है, उसका भी ताल्लुक है ज़र की कदर के साथ। कि अगर किसी मुल्क की बरामदात कम है और दरामदात ज्यादा हैं तो उसकी निस्बत दरामद बरामद गैर मुवाफिक हो जाती है, इसके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो उसके अगेंस्ट चली जाएगी, वो नामुवाफिक हो जाएगी, उसके मुखालिफ हो जाएगी, जिसकी वजह से अब हुकूमत को दरामदात में कमी करने के लिए, ताकि जो निस्बत दरामद बरामद है वो दुरुस्त हो सके, तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ जाते हैं। टैक्स जब लगेंगे तो दरामदात की कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं।
अच्छा, कीमतें जो बढ़ेंगी उनका असर आपके मुल्क के अंदर जो अशिया पैदा हो रही हैं उन पे भी पड़ेगा। आपका जो सनती खाम माल है वो महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आप अशिया बरामद कर रहे हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, और इस तरह से जो ज़र की कदर है वो कम हो जाएगी। तो ये वो फैक्टर्स थे या अवामिल थे जो कि ज़र की कदर पर असर अंदाज हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ये है ज़र की कदर में तब्दीली के असरात। अब हम ये देखेंगे कि अगर वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है तो मुआशरे के मुख्तलिफ गिरोहों पे या मुख्तलिफ तबकात पे ज़र की कदर में तब्दीली का असर क्या पड़ता है, वो कब फायदे में रहेंगे, कब नुकसान उठाएंगे। सबसे पहले काश्तकार की सूरत हाल देख लेते हैं। काश्तकार यानी किसान है, मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगा रहा है और ये उसकी आमदनी का जरिया है। अब अगर अशिया की कीमतें या अजनास की या फसलों की कीमतें बढ़ जाती हैं, गन्ना या चावल या गंदम या सब्जियां, तो उसकी आमदनी में इजाफा होगा और उसका म्यारे ज़िंदगी जो है वो बुलंद हो जाएगा, वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकता है। लेकिन अगर ज़रूरी अजनास की कीमतें कम हो जाएं तो उससे क्या होगा, काश्तकार की आमदनी कम होगी और म्यारे ज़िंदगी भी उसका कम हो जाएगा। बस कीमतों में इजाफा काश्तकार के लिए फ़ायदा मंद है, जबकि कीमतों में कमी उसके लिए नुकसानदेह है। दूसरा, हम ताजर और सनतकारों को देखेंगे कि कीमतों में इजाफे या कमी से इन पे क्या असर पड़ सकता है। तो ताजर हजरात जो हैं, मतलब कि जो तिजारत कर रहे होते हैं, एक जगह से अशिया खरीद के दूसरी जगह बेच रहे होते हैं, और सनतकार हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां या कारखाने लगाए हुए हैं। तो इन दोनों तबकात के लिए चढ़ती हुई कीमतें फायदा मंद होती हैं, क्योंकि कीमतों के चढ़ने से इनके मुनाफाजात ज्यादा हो जाते हैं, इनकी आमदनियां बढ़ जाती हैं और तिजारत को भी फरोग हासिल होता है, अशिया का लेन देन भी ज्यादा हो जाता है। इसके बरक्स अगर कीमतें गिर रही हों तो फिर चूंकि इनके मुनाफाजात कम हो जाते हैं, तो ख़ास तौर पर जो सनतकार हैं, कारखानेदार हैं, वो अशिया कम पैदा करते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपना जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, पहले से कम नजर आता है। तो उससे क्या होता है, कौमी आमदनी भी कम हो जाती है और बेरोजगारी का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो इस तबके के लिए भी चढ़ती हुई कीमतें फायदा मंद है। आप देख रहे हैं कि मजदूर तबका है, तो मजदूर जो है उसकी उजरत है मुकर्रर, उसको एक फिक्स वेज मिल रही है। अगर कीमतों में इजाफा होगा तो उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि जिस तेजी से कीमतें बढ़ती हैं उनकी उजरत में उस तेजी से या उस निस्बत से कभी भी इजाफा नहीं होता। तो कीमतें बढ़ना उनके लिए नुकसानदेह रहता है। इसके बरक्स अगर कीमतें गिर रही हो तो उन्हें फायदा है, इसलिए कि जिस निस्बत से कीमतें गिरती हैं उनकी उजरत कभी भी उस तरह कम नहीं होती। तो कीमतों में कमी उनके लिए फायदा मंद रहती है, क्योंकि अब वो ज्यादा अशिया खरीदने के काबिल हैं, उनके लिए ज़र की कुव्वत खरीद ज्यादा है, जबकि कीमतों में इजाफा मजदूर को नुकसान देता है। बिल्कुल इसी तरह मुकर्रर आमदनी वाले लोग या फिक्स्ड इनकम जो ग्रुप है, इनकी भी बिल्कुल मजदूर वाली सूरत हाल है कि चूंकि मुकर्रर आमदनी लेते हैं, फिक्स तनख्वाह है जो उनको मिल रही है हर महीने, तो जब भी कीमतें बढ़ेंगी इनको नुकसान है, क्योंकि कीमतें तो बढ़ गई, तनख्वाह तो नहीं बढ़ी। इसी तरह फिर उनकी कुव्वत खरीद कम हो जाएगी। जबकि अगर कीमतें गिर रही हों फिर इन्हें फायदा है, क्योंकि कीमतें गिरने से उनकी तनख्वाह उस हिसाब से नहीं गिरती, वो उतनी की रहेगी, तो कुव्वत खरीद में इजाफा हो जाता है। उसी रकम में पहले से ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि चीजें सस्ती हो गई। अच्छा, सार्फिन की भी बिल्कुल यही सूरत हाल है कि जो कंज्यूमर है, जो अशिया खरीदने वाले लोग हैं, कीमतों में इजाफे से ज़र की कदर चूंकि कम हो जाती है, इसलिए ये लोग खसारे में रहते हैं। ठीक है, चूंकि अब ये पहले से कम चीजें खरीद सकेंगे तो नुकसान है, जबकि कीमतें गिरना सार्फिन के लिए फायदा मंद होता है, क्योंकि अब ये अपनी उसी ही रकम से पहले से ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, तो कुव्वत खरीद बढ़ गई, पहले कम हो गई थी। अच्छा, इसी तरह हम देखेंगे कि कर्ज खार मकरूज, यानी कर्ज देने वाला और जिसने कर्ज लिया है, उन दोनों पे क्या असर पड़ेगा। ये अगर तो कीमतें बढ़ रही हैं तो मतलब कि ज़र की कदर हो गई कम, लिहाजा जिसने रकम उधार दी थी उसको हो गया नुकसान, क्योंकि जब रकम उधार दी थी तब सूरत हाल मुआशी जो है वो ठीक थी,
زر کی قدر کم نہیں تھی. اب جو ہے زر کی قدر کم ہو گئی, تو اب جب اسے رقم واپس ملے گی تو قدر کم ہے, جب اس نے دی تھی تو قدر زیادہ تھی, تو اس کے لیے نقصان ہے, جبکہ جس نے لیا تھا وہ فائدے میں رہ گیا. اچھا, اسی طرح اگر الٹ کر لیں, اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو پھر قرض خواہ کو فائدہ ہے, یعنی دینے والے کو فائدہ ہے, کیونکہ قیمتیں گرنے سے اب قدر بڑھ گئی. چیز جب دی تھی تب قدر کم تھی, اب جب اس کو واپس ملے گی تب قدر زیادہ ہے, وہ فائدے میں رہ گیا. لیکن جو قرض لینے والا تھا بیچارہ, وہ نقصان میں رہ گیا, کیونکہ اب وہ منی جو کہ اس نے جب لی تھی قدر کم تھی, اب جب بھرے گا تو قدر زیادہ ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون رقم دے رہا ہے, کون رقم لے رہا ہے, کہ قیمتیں بڑھنے سے قرض خواہ کو نقصان ہے لیکن مقروض کو فائدہ ہے, اور قیمتیں کم ہونے سے مقروض کو نقصان ہے لیکن قرض خواہ کو فائدہ ہوتا ہے. جب ہم بینکوں سے قرض لیتے ہیں تو جب ویلیو آف منی جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے, تو اسی طرح سے اس کے اثرات نظر آتے ہیں. نمبر 7 ہے جی, ملک میں جو اشیاء و خدمات پیدا ہو رہی ہیں, پروڈکشن آف گڈس جو ہو رہی ہے, اس پہ قیمتوں کا کیا اثر پڑتا ہے. تو یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ قیمتیں بڑھیں گی تو کارخانے دار لازمی طور پر زیادہ اشیاء پیدا کریں گے, چونکہ ان کے منافع جات بڑھ رہے ہوتے ہیں. نفع کے لالچ میں اشیاء دھڑا دھڑ پیدا کرتے رہتے ہیں, چاہے بعد میں وہ بکیں بھی نہ, جس سے ملک میں اشیاء کی پیداوار اس وقت بڑھ جاتی ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ قومی آمدنی میں یا ملکی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہاں, وہ اشیاء بک بھی جانی چاہیے تب, جبکہ جو گرتی ہوئی قیمتیں ہیں تو پھر اس دوران ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, چونکہ انہیں منافع جات کم نظر آتے ہیں تو پھر پیداوار بھی کم کر دیتے ہیں. اسی طرح دیکھیں گے کہ تقسیم دولت پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے. تو اگر زر کی قدر کم ہو رہی ہے, یعنی قیمتیں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں, تو تقسیم دولت پر اثر یہ پڑے گا کہ جو تو امیر طبقہ ہے وہ تو ہوتا جائے گا امیر, جیسے کارخانے دار ہے اس کے منافع جات بڑھ گئے کیونکہ چیزیں مہنگی بک رہی ہیں, اس کو فائدہ ہے. اچھا جی, کاشتکار ہیں, چلیں جی, اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن جو غریب طبقہ ہے وہ پہلے سے غریب ہو جائے گا, امیر امیر ہوتا جائے گا, غریب غریب ہوتا جائے گا, اور دولت کی جو تقسیم ہے معاشرے میں وہ غیر مساوی ہو جائے گی. یعنی کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے گی اور کچھ لوگوں کے پاس بالکل ہی نہ ہونے کے برابر. تو یہ اثر پڑ گیا تقسیم دولت پہ. پھر ہے روزگار پہ, یعنی امپلائمنٹ پہ کیا اثر پڑے گا. تو جب زر کی قدر تبدیل ہوتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے روزگار اور سرمایہ کاری پر. جب قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, چونکہ کارخانے داروں کے منافع جات بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سرمایہ کاری میں اضافہ کر دیتے ہیں, انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے. نفع کے لالچ میں وہ اور زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. جب سرمایہ کاری زیادہ ہوگی, اشیاء زیادہ پیدا ہوں گی, تو روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہوں گے, زیادہ لوگوں کو کام میسر آئے گا. اچھا, روزگار پہ اچھا اثر پڑ گیا. اس کے برعکس اگر اشیاء کی قیمتیں مسلسل گرتی رہیں تو کارخانے داروں کے چونکہ منافع جات کم ہو جاتے ہیں, سرمایہ کاری کرنے میں وہ دلچسپی نہیں لیتے, سرمایہ کاری کا حجم سکڑ جاتا ہے. سرمایہ کاری کم ہوگی, اشیاء کم پیدا ہوں گی, تو لوگوں کو روزگار کم ملے گا, بلکہ جو پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو بھی روزگار سے نکال دیا جاتا ہے کہ اب آپ کی اس جگہ ضرورت نہیں, کیونکہ اشیاء پہلے سے کم پیدا ہو رہی ہیں, جس سے بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو روزگار کے حوالے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک قیمتوں میں جو اضافہ ہے, بہت زیادہ نہ ہو لیکن کچھ حد تک اضافہ وہ فائدہ مند ہے. تو اس بحث سے ہم یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عام طور پر قیمتوں میں تبدیلی کا کون سا رخ زیادہ مفید ہے. تو یہی ہے کہ زیادہ اضافہ ہی معیشت کے لیے اوورآل فائدہ مند ہے. جو کمی ہے وہ پھر معیشت کو بحران کی طرف لے جائے گی. لیکن پھر وہی بات, یہ اضافہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ حد تک اضافہ ٹھیک ہے, لیکن اگر بہت زیادہ اضافہ ہوگا, افراط زر کی صورتحال ہو جائے گی, تو وہ بھی پھر معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور خاص طور پہ اس سے مزدور اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے تو بہت زیادہ متاثر ہو جائے گا. یہاں تک ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہے زر والا, یہ اینڈ ہو گیا.